سپریم کورٹ آف پاکستان کمرہ عدالت نمبر 1 سے بڑا حکم آ گیا ہے، اور وہ بڑا حکم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپیئر ہونے کی اجازت انہوں نے دے دی ہے، عدالت میں حاضر ہونے کی اجازت دے دی ہے عمران خان صاحب کو، اور اس کا پھر حل نکالا گیا ہے کہ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کمرہ عدالت نمبر 1 میں اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت دی جائے، اور وہ دے دی گئی ہے۔ اور اس کی بہت ہی دلچسپ بات ہے، وہ آپ کے سامنے میں ساری رکھتا ہوں، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت کوشش کی کہ اس کیس کو اوائڈ کیا جائے اور اس طرف نہ جایا جائے۔ اٹارنی جنرل نے بھی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل اور دیگر آنریبل ججز نے یہ کہا کہ جب وہ پیٹیشنر ہیں عمران خان صاحب، سابق وزیر اعظم، ایک معزز، ایک قابل احترام شہری ہیں، اور انہوں نے نیب ترامیم کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور جب چیلنج کیا ہوا ہے وہ پیٹیشنر ہیں اور وہ اپیئر ہونا چاہتے ہیں، تو ان کا یہ بنیادی حق ان کو کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا جو حکومت کی اور قاضی صاحب کی منشا تھی وہ پوری نہ ہو سکی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم دے دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے کمرہ عدالت نمبر 1 میں پیش ہونے کا موقع دیا جائے، اور نہ صرف یہ موقع دیا جائے بلکہ انہوں نے کہا ہے، حکم میں یہ کہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ویڈیو لنک کے ذریعے کسی قسم کی خلل ہوا، کوئی ڈسٹربنس ہوئی، تو پھر اس کا بھی بندوبست کیا جائے گا۔ ہوا کچھ یوں ہے، کافی امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی، اور اس سماعت کے دوران اور بھی بہت ساری بریکنگ نیوز منظر عام پہ آئیں۔ جسٹس امین الدین، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس حسن اظہر رضوی اس بینچ کا حصہ تھے۔ اٹارنی جنرل، چاروں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل اور دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کیے ہوئے تھے۔ عمران خان نے نیب ترامیم کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور واحد پولیٹیشنز ہیں جو کہ نیب ترامیم کو چیلنج کیا، جو کہ ملک میں احتساب چاہتے ہیں اور فری اینڈ فیئر ٹرائل کے ذریعے احتساب چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے نیب ترامیم کو عمران خان کی درخواست پر کالعدم قرار دیا تھا، اور اس کے خلاف اپیل آئی ہوئی ہے۔ 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت نے انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی ہوئی ہیں۔ مخدوم علی خان آج اپیئر ہوئے، اٹارنی جنرل صاحب بھی اپیئر ہوئے، اور اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ان اپیلوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اٹارنی جنرل نے کہا جی بالکل ہم ان اپیلوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ عدالت متاثرہ فریق کی تشریح کر چکی ہے کہ حکومت متاثرہ فریق نہیں ہو سکتی، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ جس کے خلاف بھی فیصلہ ہو اس سے اپیل کا حق ہوتا ہے۔ تو کسٹمز ایکٹ کیس میں عدالت قرار دے چکی ہے کہ کوئی محکمہ متاثرہ فریق نہیں ہو سکتا، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا۔ اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ مناسب ہوگا کہ آپ اپنے بنیادی نکات ہمیں لکھوا دیں۔ مخدوم علی خان صاحب سے کہا نیب ترامیم سے عمران خان کو کوئی ذاتی نقصان نہیں ہوا تھا، مخدوم علی خان نے کہا، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ نوٹ کروا دیں، اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بنیادی نکات عدالتی حکم کے ذریعے عمران خان تک پہنچائیں گے تاکہ وہ جواب دے سکیں، اور اس وقت عمران خان آپ کے دلائل نہیں سن رہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ میری رائے میں اس معاملے میں لارجر بینچ بننا چاہیے، کیونکہ ہائی کورٹس میں نیب قانون کے خلاف آئین سے متعلق درخواستیں زیر التوا ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے میں ہم ایک مقدمے کو ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں، اور وہ ہے بے نظیر بھٹو کیس۔ بے نظیر بھٹو مقدمے کی روح سے وفاقی حکومت کی اپیل ناقابل سماعت ہے۔ تو یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے واضح طور پر یہ کہا کہ سپریم کورٹ کا آلریڈی ایک حکم موجود ہے، جس میں اس حکم کے اس فیصلے کے مطابق یہ جو اپیل ہے یہ ناقابل سماعت ہے، لہٰذا آپ فل کورٹ بنائیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ کیس ترمیم کے درست یا غلط ہونے سے متعلق ہے، کیا تمام مقدمات میں سائلین کو ایسے ہی نمائندگی دینی چاہیے؟ قاضی صاحب کو کچھ مسائل درپیش تھے، ظاہر ہے ان کا ایک ایگو کا مسئلہ ہے عمران خان کے ساتھ، ذاتی معاملہ ہے، ذاتی پرخاش ہے۔ تو دوران سماعت بینچ کی تشکیل پر پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت قائم نہ ہونے کا اعتراض بھی کیا گیا تھا، مخدوم علی خان صاحب نے بتایا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ لارجر بینچ کی تشکیل کی استدعا کس بنیاد پر کی تھی؟ یہ آئینی تشریح کا کیس تو نہیں تھا۔ درخواستوں میں ترمیم کو
आइन से मुसाद होने की इस्तदा की गई थी। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह कहा कि एक मसला तो दरखास्तों के काबिल समात होने का भी था, और सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी बेंच माजी में ऐसी दरखास्तों पर फैसला दे चुका है, और बेनजीर भुट्टो केस का फैसला इस मौजूदा बेंच पर भी लागू होगा। इलेक्शन केस में भी यही एतराज किया गया था। मेरी नज़र में इमरान खान की दरखास्तें नाकाबिल समात नहीं थीं, और अगर इलेक्शन की ताखीर चाहने वाले हर हाई कोर्ट से रजू करें और इंतखाबात चाहने वाले सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब ने जरा मामला किसी और तरफ ले जाने की कोशिश की। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहे हाई कोर्ट को फैसले करने दें तो ताखीर वैसे ही हो गई। क्या हम ख्वाजा हारिस को पेश होने का कह सकते हैं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि क्या उनका ऑप्शन होगा कि हम पेश होने का कह सकते हैं। ख्वाजा हारिस को अदालती मुआवन भी मुकर्रर किया जा सकता है। मखदूम अली खान ने रास्ता दिखाया। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अदालती मुआवन न्यूट्रल होता है। ख्वाजा हारिस इस केस में फरीक रह चुके हैं, और हम ख्वाजा हारिस को वकील मुकर्रर क्यों ना कर दें। चीफ जस्टिस साहब ने कहा बतौर वकील वो इमरान खान के दलाइल के साथ अपने भी दे दें। हम ख्वाजा हारिस के लिए फीस मुकर्रर कर सकते हैं। तो असल में काजी फाइजा साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को अदालत में हाजिर होने से रोकने के लिए रास्ते तलाश कर रहे थे, और इसलिए लेकिन दीगर जो ऑनरेबल जजेस हैं वो उनके रास्ते ब्लॉक कर रहे थे। हत्ता कि उस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हत्ता कि उस वक्त की हुकूमत को भी एहसास हुआ, इस हुकूमत के दौर में भी ब्यूरोक्रेसी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तरामीम लाई गई, यानी ब्यूरोक्रेसी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तरामीम लाई गई और बाकियों को नहीं। मरकजी दरखास्त गुजार ने खुद कहा, इसके अल्फाज देखें। उसके बाद ये अटॉर्नी जनरल मखदूम अली खान साहब ने ये दलाइल दिए, और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जहां तक मुझे याद पड़ता है जब ऑर्डिनेंस आए उस वक्त की हुकूमत और इमरान खान ने इन तरामीम को सपोर्ट किया। उस वक्त कहा गया कि नैब की वजह से बुनियादी हकूक मुतासर हो रहे हैं, मईशत मुतासर हो रही है। आपकी याददाश्त बहुत शानदार है, मखदूम अली खान साहब ने कहा। और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये नुक्ता मान लें तो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त भी कार्रवाई रोककर हाई कोर्ट को मुकदमे का सुनने का कह सकती है। तो यानी वो उनकी कोशिश ये थी कि इमरान खान साहब अदालत में ना आए। तीसरा नुक्ता, उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मुमकिन है उन्हें एहसास हो गया हो कि ऑर्डिनेंस जारी करना गलती थी, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 2 ऑर्डिनेंस जारी करके मुल्क का कानून तब्दील किया गया, और बाद में कहना कि इसका जायजा लेकर चैलेंज करना दिलचस्प नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि मईशत और लोगों की आज़ादी को नैब ने जो नुकसान पहुंचाया इसका डेटा मौजूद है, और ब्रिगेडियर असद मुनीर का खुदकुशी वाला नोट भी देख लें, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि अब ब्रिगेडियर असद मुनीर को कोई वापस नहीं ला सकता। मुझे नहीं पता नैब आज भी अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। हो सकता है अब इमरान खान साहब जो हैं पूरे नैब कानून को कलअदम करने का कहें, और अब इमरान खान खुद नैब के मुतासरा हैं। जो वह पेटिशन आई तो हम देख लेंगे, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। तो क्योंकि चीफ जस्टिस साहब मुसलसल जहां पे इमरान खान साहब का नाम आता है तो काजी साहब जो है वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जहां तक कहा जस्टिस मिनल्ला साहब ने कि अब भी नैब का कानून खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि अब भी हो रहा है, क्योंकि अब जो है मुकदमात धड़ाधड़ जो है हुकूमत और हुकूमती जमातों के, हुकूमती रहनुमाओं के, वो माफ किए जा रहे हैं, वापस लिए जा रहे हैं, और रेफरेंस वापस लिए जा रहे हैं, तहकीकात बंद की जा रही हैं, तफ्तीश बंद की जा रही है, सब कुछ इंक्वायरीज बंद की जा रही हैं। तो उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि यहाँ हमारे पास 57,000 केस ज़ेर इल्तवा हैं, हम इस केस पर क्यों वक्त ज़ाया करें, और इस केस में बुनियादी दरखास्त गुजार की नेक नियति साबित नहीं थी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दुरुस्त कहा था कि केस लाने वालों ने पार्लियामेंट में किरदार अदा क्यों नहीं किया, और नैब तरामीम का मामला हाई कोर्ट में था, हम दीगर साइलिन का वक्त इस केस को क्यों दें। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा क्या नैब अदालतों से वापस मुकदमात किसी और अदालत में जांच चल सकते हैं। तरामीम कलअदम करा देने की बड़ी वजह लिखी गई है कि मुकदमात खत्म हो जाएंगे, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इख्तलाफी नोट में जवाब मौजूद था। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मखदूम अली खान साहब ने कहा, अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि और कुछ और लोग कानून से ही बालातर होंगे। जब हम हाई कोर्ट में थे तो नैब केसेस में जमानत की मुखालफत करता था। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान आइंदा समात पर वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे, और इस बात को यकीनी बनाएं कि वीडियो लिंक में दौरान समात कोई खराबी न आए। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की, और बुनियादी हकूक की
جتنی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نیب کی وجہ سے ہوئی وہ بدقسمتی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس عدالت نے قانون وضع کیا تھا کہ جس کے بعد نیب ملزمان کو ضمانت دینا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ 1999 سے نیب کے کنڈکٹ سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس لیے اٹارنی جنرل عمران خان کی اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کو یقینی بنائیں، یہ ہے عدالت کا حکم۔